فیصل آباد کے لیے صحت کے شعبے میں بڑی پیش رفت۔ الائڈ ہسپتال 2 میں نئے طبی منصوبوں کا آغاز۔ وزیر صحت نے امراض قلب، گیسٹرو انٹرالوجی اور پلاسٹک سرجری وارڈ کا افتتاح کر دیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے سٹی 41 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت علاج سہولیات پر خصوصی علاج پر توجہ دے رہی ہے۔ پرانی طبی مشینری کی جگہ جدید مشینری فراہم کی جا رہی ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ فیصل آباد کے لیے صحت کے شعبے میں بڑی پیش رفت۔ الائڈ ہسپتال 2 میں نئے طبی منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر صحت نے امراض قلب، گیسٹرو اور انٹرالوجی پلاسٹک سرجری وارڈز کا افتتاح کر دیا۔ تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے۔ عزادار بتائے گا۔ یونیورسٹی کے 17ویں سنڈیکیٹ کا اجلاس ہوا ہے، جس کی صدارت فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں جو ہے وہ صوبائی وزیر صحت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ سلمان رفیق، ان سے بات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب کیا کہیں گے آج کے وجہ سے کون کون سے رحیم؟ آج ہماری سینڈیکیٹ کی میٹنگ تھی اور بطور وائس چانسلر کے چونکہ ٹینیور ختم ہو رہا ہے پروفیسر ظفر صاحب کا، تو اس میں کئی ہم نے فیصلے کرنے تھے جس میں ہمارے تمام ممبرز نے شرکت کی۔ اس میں عامر شوکت صاحب بھی تھے اور ہمارے سارے جو اٹیچ ہاسپٹلز ہیں ان کے ایم ایس ایز بھی تھے، اور اس میں ہم نے کئی انٹرونشنز میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے، بجٹ کے حوالے سے اور میڈیسن کے حوالے سے، ریپیئر آف اکوپمنٹس جو میڈیکل اکوپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے فیصلے کیے ہیں، کئی نئے کورسز شروع کیے ہیں۔ اوورآل وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں پورے پنجاب میں ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ ایز منسٹر کے اور ایز سیکرٹری عظمت صاحب جو ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ نظام کو بہتر کریں۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، لوڈ بہت زیادہ اسپتالوں پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ محنت کے ساتھ ہمارے وائس چانسلر، پرنسپل، ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس، ینگ ڈاکٹر کام کر رہے ہیں، اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ فیصل آباد میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ کینسر کا جیسے پینم ہے تو اس کے کینسر فیصل آباد کے پیشنٹس کے لیے ہم نے اس سال ان کو 800 ملین پے کیا ہے، اور اب تک ہم سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں، جس میں ٹی ایچ کو بھی شامل ہے، ڈی ایچ کو بھی شامل ہے اور پرائیویٹ ہاسپٹل بھی شامل ہے، 1,40,000 ڈائلسس جو ہم کرا چکے ہیں۔ کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز جو بچوں کے دل میں سوراخ ہے، ایف ایس سی آپ کے علم میں ہے کہ بیرون ملک سے ڈاکٹر سال میں 2 وہاں پہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کا سسٹم مزید بہتر ہوا ہے، اور کارڈیاک چاہے بچوں کی ہو یا اڈلٹ کی ہو اس کو بھی ہم دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو سرکاری کیپیسٹی کے ساتھ ہم نے پرائیویٹ کو بھی انوالو کیا ہے، تو اس کی وجہ سے کنجنٹل کی اس کے ساتھ ساتھ کمی آ رہی ہے۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ پنجاب میں اوورآل جو بہت سینسٹیو بیماریاں ہیں وہ ہم اپنے سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی کریں۔ کوکرین پلانٹ مجاہد اسپتال میں ہم نے 22 کوکرین پلانٹ کیے ہیں، بالکل فری کیے ہیں۔ بون میرو پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ آج مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو ہم نے اس اسپتال میں الائڈ 2 میں افتتاح نئی چیزوں کے، میں وی سی صاحب کو پیش کرتا ہوں۔ اسٹوک بینچ ہمارا اہم پروگرام ہے جو بہت تیزی کے ساتھ ہم پورے پنجاب میں لے کے جا رہے ہیں۔ سی ایم صاحب منتھلی اس کی میٹنگ کر رہی ہیں، اس میں 3 لاکھ کا انجن ہے جو ہم فالج کی صورت میں سی ٹی اسکین کے بعد ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے بعد اس کو لگایا جاتا ہے، اور پورے پنجاب میں اس وقت تک ہم 40 سینٹر ہمارے بن چکے ہیں۔ انشاءاللہ 17 جو ہمارے دسمبر کے اینڈ ہوں گے تو ٹوٹل سینٹرز ہوں گے۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پورے پنجاب میں کارڈیک ہسپتال سرگودا کا ہم انشاءاللہ 15 جولائی کو افتتاح کر رہے ہیں۔ سرگودا کی فائدہ ہوگا کہ جو ایف آئی سی ہے اس پہ ہوگا۔ کینسر، نواز شریف کینسر اسپتال تیزی سے بن رہا ہے، اس کا ٹاور ہے انشاءاللہ اسی مہینے کریں گے، اور سرگودا جو ہے وہ بھی انشاءاللہ 15 کے بعد، اور پھر جنا جو ہے ہمارا لاہور کا وہ ہم انشاءاللہ 15 اگست کو اس کا افتتاح کریں گے۔ نئے اسپتال بھی بن رہے ہیں، گوجرانوالہ میں کارڈیک انسٹیٹیوٹ شروع کر رہے ہیں ہم نے، بہالپور اور رحیم خان میں برن یارڈ شروع کیا ہے، بہالپور میں ہم نے 20 طرف کا چلڈرن اسپتال شروع کیا ہے، اور ہم ڈی جی خان میں 16 ارب کا کینسر اسپتال شروع کر رہے ہیں۔ میں 4 ارب کا کینسر ٹاور ہم مکمل کر چکے ہیں۔ تو مختلف پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ دوائیاں گھر میں جیسے بھیجی جا رہی ہیں پارسل کے ذریعے، تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو ہر فیلڈ میں چاہے میڈیکل ایجوکیشن ہو، میڈیسن ہو، اکوپمنٹس ہو، اسپتال کا ایڈمنسٹریشن ہو، صفائی ستھرائی کا نظام ہو، کوشش ہماری ہے کہ چیزوں کو بہتر کریں، چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ آپ نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے جو صوبائی وزیر صحت ہیں خواجہ سلمان رفیق، آپ نے ان کی گفتگو کی۔ بہت شکریہ عزادار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں، ڈائبٹیز کے مریض علاج کے لیے ترسنے لگے۔ جنگ میں جان بچانے والی انسولین نایاب ہو گئی۔ ڈی ایچ کے اسپتال میں انسولین کے محدود کوٹے سے مریض پریشان ہیں۔ انسولین کی قلت سے شوگر کے مریض کا علاج متاثر ہونے لگا۔ مریضوں کا کہنا ہے انسولین کی مسلسل اور بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے۔ مزید تفصیلات جانیں گے وسیم عزیز سے۔ جی وسیم۔ جی بالکل، ضلع جنگ میں شوگر کے مریضوں کی مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ضلع کے سب سے بڑے ہاسپٹل ڈی ایچ کیو جنگ میں انسولین کا جو کوٹا ہے وہ خاصا کم ہے،
جس کے باعث مریض جو ہے وہ خاصے مشکلات کا شکار ہیں. دور دراز سے آئے مریض یا تو گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں یا پھر وہ خالی حال جانے پر مجبور ہے. میرے ساتھ کچھ لواحقین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میڈم بتائیے گا کن مشکلات کا سامنا ہے؟ السلام علیکم. دیکھیں اب صبح سے ہم آئے ہوئے ہیں، اب سب تقریباً 9:30 بجے سے نا، تو ہمیں انسولین نہیں ملی ہے. کہہ رہے ہیں اب جیسے ہم نہیں رہ سکتے ہیں. ہم اتنی دور سے آتے ہیں سفر کر کے کہ میں نہیں، کتنے میرے جیسے پتہ نہیں کتنی لیڈیز ہیں جو آتی ہیں، بزرگ ہیں، جوان ہیں، پتہ نہیں کون کون ہیں جو آتے ہیں لیکن نہیں مل رہی ہیں. ہمارے جھنگ میں یہ مہربانی کریں، کوٹا کمپلیٹ کریں، اب کریں اس چیز کو نا. ہارٹ کے مریض ہیں، ہمیں ہارٹ کی میڈیسن نہیں ملتی ہیں، تو وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہے، تو ہمیں اس ہاسپٹل کا فائدہ کیا ہے یہ بتائیں. اسے پھر وہ بند کر دیں، پرائیویٹ کر دیں، جیسے باقی پرائیویٹ کر رہے ہیں یہ بھی پرائیویٹ کر دیں. یہاں پر مریضوں کے لواحقین کی آپ نے بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ صورتحال پر نوٹس لیا جائے اور خاص کر انسولین کا کوٹا بڑھایا جائے، کیونکہ ضلع بھر میں مریضوں کی تعداد میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے کہ اگر انسولین کے کوٹوں کی بات کی جائے تو وہ خاصا کم ہے. روزانہ کی بنیاد بتایا جا رہا ہے کہ 50 مریضوں کو صرف انسولین فراہم کی جاتی ہے، جبکہ آنے والے مریضوں کی تعداد 500 کے قریب ہے. بہت شکریہ وسیم عزیز آپ کا. آپ کو خبر دیں، دریائے چناب میں پانی کی آمد کا سلسلہ شروع. ہیڈ مرالہ کے مقام پر 69,000 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے. مرالہ سے پانی کا اخراج 40,000 کیوسک، خان کی براز سے اخراج 36,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ چنیوٹ کے مقام سے 19,000 کیوسک. آپ کو دریائے چناب میں پانی کی آمد کا سلسلہ شروع. ہیڈ مرالہ کے مقام پر 69,000 کیوسک پانی کی آمد ریکارڈ کی گئی ہے. مرالہ سے پانی کا اخراج 40,000 کیوسک، خان کے براز سے اخراج 36,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. تفصیلات جانیں گے وقار گھومن سے. وقار بتائے گا. چناب میں پانی کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آج اگر ہم ہیڈ مرالہ کی بات کریں تو ہیڈ مرالہ میں دریائے چناب میں 69,000 کیوسک کا جو آبی ریلا ہے وہ داخل ہوا ہے، جبکہ مرالہ سے جو پانی کا اخراج ہے وہ 39,558 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. ہیڈ مرالہ کے بعد خان کی جو بیراج ہے وہاں پر پانی کی جو آمد ہے وہ 43,704 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ پانی کا جو اخراج ہے وہ 36,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طرح قادر آباد بیراج میں پانی کی جو آمد ہے وہ 54,788 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ پانی کا جو اخراج ہے وہ 35,263 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے. جس مقام پہ میں موجود ہوں یہ دریائے چناب کا پل ہے چنیوٹ میں. یہاں سے اس وقت 16,000 کیوسک سے زائد کا جو آبی ریلا ہے گزر رہا ہے. گزشتہ سال کی اگر ہم بات کریں تو گزشتہ سال اگست اور ستمبر میں اسی مقام سے 9.5 لاکھ کیوسک سے زائد کے آبی ریلے گزرے تھے، جو کہ چنیوٹ کی تاریخ ہائیسٹ جو فلڈ لیول تھا وہ تھا. تاہم اس میں بہت زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا تھا، جو دیگر مالی نقصان تھا وہ کافی ہوا تھا، جس میں فصلیں کئی 100 ایکڑ کئی ہزار ایکڑ کی جو اراضی ہے وہ زیر آب آئی تھی، کئی مکان تباہ ہوئے تھے. اور اس سال بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو پیشگی اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. فلڈ موک ایکسرسائزز کی جا رہی ہیں. جو علاقے دریا کے اوپر موجود ہیں ان علاقوں میں ابھی سے پیشگی لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پانی کا جو بہاؤ ہے وہ بڑھ سکتا ہے. لوگ حفاظتی اقدامات کے لیے ابھی طور پر تیاریاں شروع کر دیں. تاہم ابھی 16,000 کیوسک کا آبی ریلا ہے اس وقت چنیوٹ کے مقام سے گزر رہا ہے. میں آندھی گرج چمک اور بارش کا امکان ہے. چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع. تیز ہواؤں اور آسمانی بجلی کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبوں، درختوں، گاڑیوں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچنے کا خدشہ. متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کی گئی ہے. آپ کو خبر دیں کہ بارشوں کا نیا سلسلہ 8 جولائی تک جاری رہے گا. فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جھنگ سمیت مختلف اضلاع میں آندھی گرج چمک اور بارش کا امکان ہے. چند مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع ہے. تیز ہواؤں اور آسمانی بجلی کے باعث کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبوں، درختوں، گاڑیوں اور سولر پینلز کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی گئی ہے. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فرضی کمپنیز اور جعلی انوائسز کے خلاف FBR کا بڑا اقدام. سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ تمام افراد کے لیے بایو میٹرک تصدیق لازمی قرار. تمام ٹیکس دہندگان کو 31 جولائی تک بایو میٹرک ویریفیکیشن کرانا ہوگی. بایو میٹرک نہ کرانے والوں کی سیلز ٹیکس ریٹرن جمع نہیں ہو سکے گی. اب دیکھ کریں آپ کو فرضی کمپنیوں اور جعلی انوائسز کے خلاف FBR کا بڑا اقدام. سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ تمام افراد کے لیے بایو میٹرک تصدیق لازمی قرار.
तमाम टैक्स दहिंदगान को 31 जुलाई तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगी। तफसीलात जानेंगे उमर अजमत से। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड अफराद को हिदायत जारी की गई हैं कि वो जुलाई के इख्तिताम से कबल अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो करवा लें। वो तमाम टैक्स गुजार या कारोबारी अफराद जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो इस बात के पाबंद हैं कि 31 जुलाई तक अपनी अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें। FPR हुकाम के मुताबिक जो लोग जुलाई के इख्तिताम तक अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तो फिर वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा सकेंगे और नतीजतन वो सेल्स टैक्स उनके रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड हो जाएगी या फिर वो गैर फ़ाल होकर रह जाएंगे और उनके तमाम कारोबारी अमूर जो है वो बुरी तरह से मुतासिर होंगे। माजी में बोगस या फर्जी कंपनियों के ज़रिए सेल्स टैक्स जाली सेल्स टैक्स इनवाइसिस का धंधा किया जाता रहा है और इससे कौमी ख़जाने को सालाना अरबों रुपए नुकसान पहुँचाया जाता रहा है, जिस पर FPR की जानिब से जाली इनवाइसिस की रोकथाम के लिए ये इकदाम उठाया गया था कि तमाम टैक्स गुजार जो है वो अपनी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएंगे ताकि जो फर्जी कंपनियां हैं वो खुद ही अपनी मौत आप मर जाएं और जाली सेल्स टैक्स इनवाइसिस का काम जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काबू पाया जा सके। तो इसी तनाजुर में FPR की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि 31 जुलाई से कबल तमाम टैक्स गुजार जो है वो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा दें, वसूल के दीगर उनको फिर सामना करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया उमर। जंग में आटे और मैदे की कीमतों में इजाफा। आटा 10 और मैदे की कीमत में 2 रुपये फी किलो इजाफा हुआ। रोटी और नान के निर्ख बरकरार रहने पर नान भाई परेशान। कहते हैं सरकारी निर्ख पर रोटी और नान फरोख्त करना नामुमकिन नहीं है, नान की कीमतों पर नजरसानी की जाए। अपडेट करें आपको। जंग में आटे और मैदे की कीमतों में इजाफा। आटा 10 और मैदे की कीमत में 2 रुपये फी किलो इजाफा। रोटी और नान के निर्ख बरकरार, नान भाई परेशान। कहते हैं सरकारी निर्ख पर रोटी और नान फरोख्त करना मुमकिन नहीं है, रोटी और नान की कीमतों पर नजरसानी की जाए। ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा हमारे साथ हैं। रमजान, बताएगा कीमतों में इजाफा है, क्या तफसीलात है? बिल्कुल ऐसा ही है कि आटे और मैदे की कीमतें जो हैं वो तेज़ हुई हैं। हमारे साथ इस वक्त फ्लोर डीलर मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि क्या वजूहात हैं कि आटे की कीमत जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है? इसकी वजह है अभी गंदम का रेट काफ़ी बढ़ा है, उसकी वजह से आटे में फ़र्क आया। 150 रुपये थैला जो है ना 15 किलो का, उसमें रेट बढ़ गया। आटे का रेट बढ़ा तो जाहिर है रोटी के रेट भी बढ़ गए हैं और हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले। है कि हमारे साथ इस वक्त नान भाई भी मौजूद हैं, इससे बात भी करते हैं, होटल मालिकान भी मौजूद। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त रोटी जो है वो सरकारी निर्ख 14 रुपये है, तो किस तरह पूरा हो रहा है? क्योंकि आटे की कीमतों में तो तकरीबन मजमूई तौर पर पिछले 1.5-2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में 250 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है थैले में। बहुत मुश्किलात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे आटा जो है इसको कम किया जाए, ठीक है। रोटी वारा ही नहीं खा रही है, किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बहुत गुजारा हो रहा है। अच्छा, नान की कीमत, सादा नान की भी कीमत जो है वो 18 रुपये है और मैदे की कीमतों के अंदर इजाफा हो गया है, वो भी को पूरी पड़ रही है? नहीं, हर चीज़ महंगी हुई भी है, कोई इस पे महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, ठीक है ना। पूरी नहीं हो रही है, नुकसान हो रहा है। मैं देख रहा हूँ आपसे बोलना भी थोड़ा मुश्किल हुआ पड़ा है। अच्छा, बताएं कि रोटी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, आटे महंगा हो रहा है, मुश्किल हो रही है इससे? जी बिल्कुल, आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, रोटी लेना भी मुश्किल हो गई है। जो हुकूमत 14 रुपये की मतलब के रेट है ना कंपनी मतलब कि हुकूमत का। महकमे CNW की कारकर्दगी PAC के कटहरे में आ गई। CNW अफसरान 8 जुलाई को PAC में तलब कर लिए गए। माली साल 2023 और 24 के ऑडिट पैराज पर जवाब मांग लिया। 2 साल ज़ेरे इल्तवा रिकवरियों की रिपोर्ट देने की हिदायत की। मजीद तफसीलात जानेंगे इमरान असलम से। जी बताइएगा। कि माली साल 2023 और 24 के ऑडिट पैराज के ज़ेरे इल्तवा तमाम तर रिकवरियों के हवाले से पब्लिक अकाउंट कमेटी की जानिब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के तमाम अफसरान को मरासले भिजवा दिए गए हैं कि 8 जुलाई को फैसलाबाद डिवीज़न के तमाम तर बिल्डिंग अफसरान, हाईवे अफसरान जो है वो PAC मीटिंग में शरीक हों। 8 जुलाई को तमाम तर ज़ेरे इल्तवा माली साल 2023 और 24 की जितनी भी रिकवरी हैं पेंडिंग, उनकी रिपोर्ट्स देने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। और इसी ज़मन में महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के अफसरान को मरासले जारी कर दी गई हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में जो प्री PAC होने जा रही है वहाँ पर जितने भी ज़ेरे इल्तवा गुज़श्ता 2 साल माली साल के जो जितने भी रिकवरी हैं वो भी दी जाएँ। इसके साथ साथ जो जामिया मुनज़्ज़म रिपोर्ट है वो भी इरसाल की जाए और अब तक होने वाली रिकवरी की जो रिपोर्ट है प्री PAC में जो है वो पेश की जाए। और CNW को पाबंद किया गया कि 8 जुलाई को ज़ेरे इल्तवा 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट दी जाए।
इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि टोबाटेक सिंह में कमालिया से पीर महल और शोरकोट कैंट तक सड़क की तामीर और मरम्मत की जाएगी। एडीबी स्कीम में मंसूबे को शामिल कर लिया गया। सड़क की तामीर पर 3 अरब 89 करोड़ रुपए लागत आएगी, जबकि 40 किलोमीटर से ज्यादा तवील सड़क को तामीर किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर हसन नकवी से। कमालिया से शोरकोट कैंट तक सड़क टूट-फूट का शिकार है। रास्ता अगर पीर महल जाएं तो इसके हवाले से अच्छी खबर सामने आ रही है कि इसको एडीबी स्कीम में शामिल किया गया है। तकरीबन 40 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है और इस पर 3 अरब 90 करोड़ रुपए के करीब लागत आ सकती है। महकमा हाईवे ने इसका सर्वे किया, इसका तखमीना तैयार किया और इसको इस स्कीम को एडीबी स्कीम में शामिल किया गया है। कमालिया से शोरकोट कैंट तक बरास्ता पीर महल तक अगर ये सड़क अप्रूव होती है, एडीबी स्कीम में इसको मंजूर किया जाता है, तो बिलाशुबा सड़क की तामीर के बाद शहरियों की मुश्किलात कम होंगी। एक सफ़र जो है वो शॉर्टकट हो जाएगा। सड़क टूट-फूट का शिकार है, इससे शहरियों को, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तमाम 3 अरब 90 करोड़ रुपए का एक बड़ा मंसूबा है जिसको एडीबी स्कीम में शामिल किया गया है। अगर ये सड़क बन जाएगी तो इससे ना सिर्फ कमालिया के लोगों को फ़ायदा होगा बल्कि शोरकोट पीर महल की आवाम भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगी। जी बहुत शुक्रिया मुबश्शिर। फैसलाबाद में नए डिप्टी कमिश्नर ने जिम्मेदारियां संभाल ली। कमिश्नर मुसर्रत जबी से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सदीक की मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर ने हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद के हवाले से आगाह किया। कमिश्नर ने अवामी खिदमत का आला मयार बरकरार रखने की हिदायत की है। अपडेट करें आपको फैसलाबाद से। नए डिप्टी कमिश्नर ने जिम्मेदारियां संभाल ली। कमिश्नर मुसर्रत जबी से डिप्टी कमिश्नर नुमान सदीक की मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर ने हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद से आगाह किया। जिला की तरक्की और अवामी महबूब तरजीहात में शामिल हैं। नुमान सदीक का यह कहना था, अवामी मसाइल के बरवक्त हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। डीसी ने कहा, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पर अमल दरामद और अहदाफ को यकीनी बनाएंगे। फैसलाबाद से आपको बताएं, कमिश्नर ने अवामी खिदमत का आला मयार बरकरार रखने की हिदायत की। दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल के मुस्तकिल हल की जानिब अहम पेशरफ। एमडी वासा का सीवरेज मसाइल के पायदार हल के लिए अहम फैसला। रोड साइड ड्रेन्स के अमूर ड्रेनेज से ऑपरेशन डायरेक्टरेट के सपुर्द कर दिए गए। तमाम मशीनरी और मुतलका अमला भी ऑपरेशन डायरेक्टरेट के हवाले करने की हिदायत कर दी गई। तफसीलात जानेंगे वकास बेग से। वासा फैसलाबाद में डिसल्टिंग के हवाले से दरपेश सबसे बड़े चैलेंज का हल निकाल लिया गया है। इस हवाले से एमडी वासा साकिब रजा के अहकाम पर ड्रेनेज डिपार्टमेंट यानी ड्रेनेज डायरेक्टरेट की ऐसी तमाम मशीनरी और वर्कर जो कि रोड साइड ड्रेन की डिसल्टिंग पर मामूर थे, उन्हें ऑपरेशन डायरेक्टरेट के साथ अटैच कर दिया गया है। इस हवाले से ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि अब से तमाम तर डिसल्टिंग, चाहे वो रोड साइड ड्रेन की हो या सीवरेज लाइनों की, ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डायरेक्टरेट के ज़ेर इंतज़ाम की जाएगी। इससे कबल ये मामला जो हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इशू क्रिएट कर रहे थे। रोड साइड ड्रेन की ओवरफ्लो होने पर ऑपरेशन डायरेक्टरेट जो है बाकायदा इंकारी करता था डिसल्टिंग से कि तमाम तर डिसल्टिंग का अमल जो है वो ड्रेनेज डिपार्टमेंट मुकम्मल करेगा, जबकि अब तमाम ऐसी मशीनरी जिसे रोड साइड ड्रेन की डिसल्टिंग की जाती है वो तमाम मशीनरी जो है हैंड ओवर कर दी गई है ऑपरेशन डायरेक्टरेट के। और ऑपरेशन डायरेक्टरेट को ये खसूसी हिदायत जारी की गई है कि अब रोड साइड ड्रेन की डिसल्टिंग, सफाई और ओवरफ्लो के दीगर मामला जो हैं वो भी ऑपरेशन डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी होंगे, जिनको हल ना किए जाने पर कार्रवाई जो है ऑपरेशन डायरेक्टरेट के खिलाफ होगी। जबकि डायरेक्टर ड्रेनेज अब सिर्फ बड़े जो नाले हैं, मेन चैनल्स हैं, उन तक महदूद रह गया है। बहुत शुक्रिया आपका। खबरदार आपको मानसून के लिए महकमे बल्दियात को आर्जी भर्तियों की इजाजत मिल गई। 3 माह के लिए डेली वेजेस सीवरेज वर्कर्स और ड्राइवर्स भर्ती किए जा सकेंगे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ज्यादा से ज्यादा 60 डेली वेजेस मुलाजमीन रख सकेगी। महकमे बल्दियात पंजाब ने फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजीद असला जानेंगे अब्दुर्रहमान से। यहाँ पर बल्दियात के हवाले से तो अहम पेशरफ्त ये है कि मानसून सीजन के पेश नज़र ये हदायत जारी की गई है कि कोई भी म्यूनसिपैलिटी यहाँ पर उनको ज़रूरत हो, जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वो 60 मुलाजमीन आर्जी तौर पर सेंट्री वर्कर्स या ड्राइवर्स भर्ती कर सकता है ताकि मानसून का टाइम गुजारा जा सके। इसी तरह से ज़िला कौंसलें जहाँ पर उनके करैक्टरिस्टिक्स यूसीज़ के शहरी इलाकों की तरह वो भी रख सकते हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ भी रख सकती हैं। तो इस सब का मकसद ये है कि मानसून में जो मुलाजमिन की कमी है वो भी पूरी की जाए, जो सेंट्री वर्कर्स की, ड्राइवरों की या दीगर जितने भी बेलदार या निचली सीटें हैं उनकी कमी है तो उन मुलाजमिन को आर्जी तौर पर पूरा किया जाए। ताहम ये भर्ती सिर्फ 3 साल के लिए होगी,
कम से कम तनख्वाह दी जा सकेगी और इन मुलाजमीन को बाद में परमानेंट नहीं किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। मेले में कानों से बालियां नोचने वाले खातीन सरगर्म। गुलाम मोहम्मदाबाद के मेले में 3 खातीन बालियों से महरूम हो गई। सकीना बीबी के कान से सोने की बालियां नोच ली गई। खातून जख्मी, 2 मजीद खातीन भी दुकानों की बालियों से महरूम हुए। मशरूका 3 बालियों की मालियत तकरीबन 5,15,000 रुपये है। पुलिस ने नामालूम खातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। आपको बताएं कि मेले में कानों से बालियां नोचने वाली खवातीन सरगर्म। गुलाम मोहम्मदाबाद के मेले में 3 खवातीन बालियों से महरूम हो गई। सकीना बीबी के कान से सोने की बाली नोच ली गई। खातून जख्मी, 2 मजीद खवातीन भी कानों की बालियों से महरूम हुई हैं। मसरूका 3 बालियों की मालियत तकरीबन 5,15,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने नामालूम खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुस्तहक़ खातीन के लिए बड़ी सहूलत। डिजिटल वॉलेट के क़याम के लिए खुसूसी सिम्स की फराहमी की तारीख में 31 जुलाई तक तोसी कर दी गई। फैसलाबाद सदर में खातीन की बड़ी तादाद ने सिम के हसूल के लिए मराकज़ का रुख कर लिया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मरियम रज़ा से। में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की डिजिटल वॉलेट सिम बनाने के लिए ख़वातीन जो हैं इस वक्त सिम लेने के लिए सिटी और सदर के दफातर का रुख कर रही हैं, जहां पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। सुबह से ही ख़वातीन की यहां पर कतार लगी हुई है जो कि अपने वॉलेट सिम इस वक्त ख़रीद रही हैं। अगर इनकी डेट की तौसीक़ के हवाले से बात करें तो इनकी जो डेट थी वो पहले 15 जून थी, जिसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया, जबकि अब 30 जून के बाद दोबारा से डेट जो है उसको तौसीक़ करके 31 जुलाई तक कर दिया गया है, जिसके तहत ख़वातीन अपनी सिम्स जो हैं वो ले सकती हैं। फैसलाबाद के अंदर सदर के साइट पर 16,000 ख़वातीन थी, जिनको 2 माह के अंदर 8,000 ख़वातीन को ताहाल सिम्स जो हैं वो दे दी गई हैं, जबकि 8,000 ख़वातीन अभी तक बाकी हैं, जिनको 31 जुलाई तक का टारगेट जो है वो दिया गया है कि जल्द से जल्द ख़वातीन को जो है यहाँ पर सिम दी जा सके, ताकि वो अपना वॉलेट अकाउंट जो कि मुख्तलिफ कनेक्ट की दुकानों से जो है वो बनाया जाता है, ख़वातीन वहाँ से बनाकर अपनी रकम जो है वो हासिल कर सके। इसके साथ साथ पिछले 3 से 4 माह से इंदराज जो था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का वो बंद था, जिसको अब दोबारा से खोला जा रहा है, जो कि अगस्त 1 या 2 अगस्त को जो है दोबारा से उसको खोला जाएगा, ताकि जिन ख़वातीन का इंदराज होने वाला है उनका इंदराज जो है वो जल्द से जल्द करवाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया मरियम रज़ा आपका। खबर दें आपको, माहौल दोस्त बैग देने पर अलग चार्ज लेना ममनू करार। दुकानें, शॉपिंग मॉल, होटल्स प्लास्टिक बैग्स की कीमत नहीं लेंगे। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 तक जुर्माना होगा। कारोबार सील और FIR भी दर्ज की जा सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग से मुतल्लिक नए अहकाम जारी किए गए हैं। हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। माहौल दोस्त बैग्स प्लास्टिक के अलावा दीगर मवाद से तैयार किए जाएंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ और प्लास्टिक आलूदगी में कमी के लिए नया हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नए अहकाम 6 सितंबर 2026 से नाफिजुल अमल होंगे। डायरेक्टर जनरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी डॉक्टर इमरान हमीद शेख ने हुक्मनामा जारी कर दिया है।